ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. Just I will read and explain in a simple way. Many years ago, everyone was strong and healthy. Ago ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. Everyone was strong and healthy. Strong ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು. ಬಲವಾಗಿದ್ರು, ಹಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರು. Why they were healthy? ಕೇಳ್ತಾರೆ. Why the olden people are very healthy ಅಂದ್ರೆ they have given some things. Look at here. They ate varieties of food. Varieties means ತರತರವಾದ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಫುಡ್ಸ್ ನ ತಿಂತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ದೇ ಲವ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ದೇ ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಗೋಬಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಫುಡ್. Okay. Along with that, look at here. They took daily exercises. Daily exercises ಅಂದ್ರೆ not only they do exercises, they used to work from morning till evening. ಈಗ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. Can we do the same thing now? ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? We will get tired. ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. Look at here. And they enjoyed walking, running, playing and leaping about. ಕೇಳ್ತಾರೆ, why the olden people are healthy ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. The olden people were healthy because they ate varieties of food and they enjoyed fruits and vegetables and they enjoyed running, walking, leaping about. Okay na? So the earth was the healthiest place. Earth ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ. ಈ ಭೂಮಿನೇ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರು. ಹೌದು ತಾನೆ? But it was clear that both adults and children were full of joy and good moods. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರಲ್ಲ. Everyone was very strong, everyone was very healthy because they are having very healthy food. Okay na? ಈಗ where Sir, we can't listen. Will you please read the next para? Sir, now. All this made one of the witches furious. She suggested that all the witches should come together to prepare all potion. One who drinks prepare a potion. Continue. That night all the witches gathered in the forest. Sir, is it enough? Sir, can I read? Look at our text. All this made one of the witches. I know. Sir, Witches means what? dangerous. ವಿಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ಪಾಠದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ವಿಚಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ವಿಚಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವಾಗ ದ ಆಲ್ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ, ದೇ ಗಾಟ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್. ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಅರ್ತ್ ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚಸ್ she suggested all the witches to come together to prepare a potion. Potion ಅಂದ್ರೆ it is a poisonous liquid. Potion means a poisonous liquid. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? look at here. One who drinks it would lose the desire to live. ಆ potion ನ ಕುಡಿತಾರೋ they will lose the desires. Desires ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆಗಳು. ಏನ desire to live, ಬದುಕು ಅಂತ ಆಸೆನೆ ಕಳೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಆ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ನ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಇನ್ ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇವತ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕುಡಿತಾರೋ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ವಿಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ? ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್. ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಇನ್ In a Forest. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿರಸಾದ್ ನೀವು read the next para. ಇಂದನ ದೇ they all needed to put all their energy to make the potion, which would have a powerful spell on people. During the collection of energy, one of the witches made a mistake in uttering the words. As a result, there was a big explosion. It was so big that it completely destroyed the forest. ವೆರಿ As ಗುಡ್. a result, Okay. ಸಾಕು. As they have planned early, they have gathered in a forest. Where they have gathered in a forest. Forest. What they have to do? Okay. They should put all their energy to make a potion. I think in your home you may observe if you do some puja. If for example ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಮ ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ 4-5 ಜನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಹೋಮ ಸುತ್ತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? Yes, sir. ಇದೇ while the witches making the potion, they used to utter some words. ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವೆಂಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ the witches used to utter something to create the potion. ಅವಾಗ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚಸ್ ಮೇಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ ವಿಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅಟ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರುತ್ತೋ, ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅವ್ರಿದ್ದಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಷ್ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡೋ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ವೈ ವಾಸ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡೆಡ್? Because of the witches made a mistake in uttering the words. Uttering ಅಲ್ಲ, uttering the words. So one of the witches made a mistake in uttering the words. ಅಲ್ವಾ? What is the result of the mistake? ಅವಳ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? It was so big that it completely ಓದ್ಬೇಡ. Don't read. Just try to answer. What is the result? Is nothing but the whole forest was destroyed. ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೊತ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. As a result, it turned all the creatures. ಯಾವಾಗ ಇಡೀ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತೋ, ಸುಮಾರು ಎತ್ತರ ದೊಡ್ಡ ಅಜಾನುಬಾಹುಗಳಿಂತಿದ್ದ witches have turned into tiny creatures. Tiny ಅಂತಂದ್ರೆ very small. For example, if you see the polluted water, you will see little germs. Germs ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ? ಕೀಟಗಳು. So the witches have transformed into a tiny creature like gems. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಂತ tiny creatures, ಬಿಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಳುಗಳಾಗಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದಾಗಿ and they put in a small bottle which was lying in a swamp. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು? ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು? ಇನ್ ಎ ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಿರಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಊರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಕಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಡ, ಆ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರು? ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್? in a small bottle. ಜೆಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು? ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ನಲ್ಲಿ Small ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. bottle. ಆ ಬಾಟಲ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಇದು ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂಡ, ಒಂದು ಹೊಂಡದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Yes, sir. ಒನ್ ಡೇ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಾಟಲ್. ನಿಮ್ಮಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದಟ್ ಬಾಟಲ್. ಆ ಬಾಟಲ್ ನ ನೋಡ್ದ. ಓಕೆನಾ? ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎ ನೈಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್, he swallowed it fully. ಯಾವಾಗ ಬಾಟಲ್ ನ ನೋಡ್ದ, ಅವನೇನ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ, ಓ ಇದ್ಯಾವ್ದೋ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ವಿಚಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ? ವೇರ್ ಆರ್ ದ ಜಿಮ್ ವಿಚಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್? ಎಲ್ಲಿ? In a boy's stomach. Very good. The gems have entered into the boy's stomach. Look at here. The gem like witches took advantage of the situation. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಯ್ತು. So directly they have entered into the stomach. They could not physically harm anyone. ಆದ್ರೆ ಅದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಅವನ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. But they can change the boy's likes and dislikes. ಆದ್ರೆ ಜೆಮ್ಸ್ ಅವನನ್ನ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್. ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದ. ಏನೇನ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು? Varieties of ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಅವನೇನಾಯ್ತು, ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವನು ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ದಿರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಅವನೇನು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ನೋಡಿ. In a few days, a funny feeling started in a boy's mouth. ಒಂದು ಫನ್ನಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನು? He no longer wanted to eat vegetables. ಅವನಿಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. He doesn't like. And fruits and good food. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ he wanted to ask for pizza. ನಿಮ್ಮಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಪಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನೀಗ. ಏನೇನ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ? ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್. ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಮ್ ಇನ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಮೊದ್ಲಂಗ್ ಅವ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್, ಲೀಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿ. ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್? ಮನೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. And then he wasted his time waiting for food in hotel and restaurants. Now he doesn't like to eat any homemade food. He always expects to want hotel and restaurant food like you. Hotel foods. ನಮ್ಮಂಗೆ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಮನೆ ಊಟ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. He expects the hotel and restaurant food. And ಜೊತೆಗೆ and he was wasting time watching television. ಯಾವಾಗ್ಲೂನು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದಲೆ he was wasting his time by watching television, and only he was expecting ice cream and chips. Look at here how the behavior has been changed from good behavior to bad behavior. adu tane? Does it change or not? Yes, sir. adu tane? This was the function of the gems. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಅವನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋರ್ತ್ ತರ ಓದ್ತೀರಾ? ಸರ್ ನಾನು ಓದ್ಬೋದಾ? ಆದ್ರೆ ಓದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓದಿ. No longer did he enjoy No longer did he enjoy vegetables. He did not feel like walking, running, and playing with his friends. Eventually, he out of the house. Eventually, he stopped going up and was sitting or laying about. He started feeling ill. Before long, he had no desire to do anything. The feeling and the worst thing of all was that the witches had learned to jump from one person to another like virus. They managed to turn the effect of the potion into one of the worst diseases, the disease of wasting life. Okay, very good. Look at here. So finally
The gems have entered into the stomach of the boy and they have started to change the likes and dislikes of the boy. Before he was liking the food, vegetables, fruits, and he was enjoyed in walking, running. But now he couldn't enjoy all those things. So he was expecting for pizza, burger, ice cream and chips, and he was always wasting the time for watching TV, and he no longer do anything exercises like playing, walking, running. This changes after doing this. Look at, no longer did he enjoy fruits and vegetables. Look at the change. He is ready to dislike the fruits and vegetables. ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. He did not feel like walking, running and playing with his friends. So he has stopped doing some enjoying like walking, running with his friends. Some friends ಜೊತೆ meet ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ. He has stopped any enjoying things. After that, eventually he stopped going out of the house itself. ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. He has become very lazy, lethargic. And what he was doing? He was sitting and lying about. ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಂತಿರೋದು ಅಥವಾ ಮಲಗ್ತಿರೋದು ಅಥವಾ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು. So he has been spending all his time in the home by wasting the time. And he was And feeling ill. ಇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹುಷಾರಿಲ್ದಂಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ. ಅವನಂತರ ಪೇಷಂಟ್ ಆದಂಗ. Look at here. Before long, he had no desire to do. No desire to do anything. Desire ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ. No desire ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆನೂ ಇಲ್ಲ. So he has lost all his desires. So ಹಂಗಾದ್ರೆ ವಿಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ? Yes. sir. Look at the next thing. The witches had ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ the witches have got a new power. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಂತು. ಏನು? The witches have learned to jump from one person to another like a virus. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂತು. ಏನು? The witches have learned to jump from one person to another like virus. ವೈರಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವು ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹರಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನನಗೆ ರೋಗ ಬಂದಿತ್ತು, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ಹರಡ್ತಿತ್ತು? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ದೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ರನ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಬೈ ಜಂಪಿಂಗ್ one person to another, they have been spreading the disease of wasting life. So the witches have become very stronger and they have started to spoil the life of man. ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ತರ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹರಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೈ ದ ವಿಚಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರು, 5th paragraph. It was a long while before, with the help of his microscope, Dr. Fitton Healthy discovered that the little witches were causing these diseases. There were no vaccines or cough mixtures to get rid of them. The doctor found out that the witches could not tolerate joy and good health. It turned out that the best cure was to make a strong effort to live a healthy, joyful and happy life. When a person became healthy, the witches had to leave that body as soon as they could, ridding of any sins. Please. Okay, look at here. Okay, so the witches have turned into a virus now. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ಫೈನಲಿ someone has got a conclusion and a solution. ಏನದು? It was a long while before, with the help of microscope. I think you have observed the microscope. What is the use of microscope?
Sir, it ನಾವು helps to ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. Very good. We use microscope to see the minute things like gems. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ Dr. Fitton Health, please keep in mind, who discovered the witches? Dr. Fitton Healthy. Healthy. Yeah. Dr. Fitton Healthy discovered the little witches are causing the disease. That means Dr. Fitton Healthy has identified the reason for the illness. ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ದಂಗ್ ಆಗ್ತಿರೋದ ಕಾರಣ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ವಿಚಸ್ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿಟನ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ತರ ಕೋವಿಡ್ ತರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಕಾಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಪ್ ಇರ್ಲಿ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ನೋಡಿ, the doctor found out that the witches could not tolerate. ವಿಚಸ್ ಏನನ್ನ ಸಹಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಟಾಲರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿಸೋದು, ಏನನ್ನ ಸಹಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಏನು ಸಹಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. The witches could not tolerate and good health. It turned the best cure. ಇವೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ. ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಕೆನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು? eating vegetables and fruits, exercise. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಆಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, riding. Okay. So if you do all these things, gradually the witches have to leave their body. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, when a person became healthy, ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, he will become very strong and healthy. Then the witches had to leave the body. ಯಾವಾಗ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ವಿಚಸ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ರೈಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ನೀಸ್. ಸ್ನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ To expel air from the mouth and the nose. ಪೂಜಾ ಮೇಡಮ್, ಓದ್ಬೇಡಿ. ಸ್ನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನೋದು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂತಿದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ? ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದೆ. ಸ್ನೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹರಡಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ಈ ಸ್ನೀಸೇನೆ ಗೊತ್ತು. ಸ್ನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಈಗ ನಾವು ಕರೋನಾನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿಚಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರ, ಕೆನ್ ಎನಿವನ್ ರೀಡ್ ದಟ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ Sir, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಓದಿ? From then on, the best remedy was neither pills nor injections, but just a little bite of effort to eat some fruit and vegetables and to do some exercise. However, came to see Dr. Fitton Healthy and took his advice, ended up totally well being cured of the wasting life disease. Okay. Cured of the Finally, wasting life disease. Okay, ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್, ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ವಿಚಸ್? Dr. Fitton Healthy. ಹೌದು ತಾನೆ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಅವನು ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್? ಈ ರೋಗದಿಂದ ಆಚೆ ಬರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡೋದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ದೆನ್ ಆನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೈದರ್ ಪಿಲ್ಸ್, ನೀನ್ ಯಾವ್ದು ಪಿಲ್ಸ್ ನುಂಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾರ್ ಎನಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಯಾವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ತಿನ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಡೂ ಸಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವೇನೇ ರೆಮಿಡಿ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಈಟ್ fruits, vegetables and good food and to do some exercise. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? So look at the next. Whoever came to see Dr. Fit and Healthy took his advice. So hangare Dr. Fit and Healthy advice ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Eat some good food, fruits, vegetables and do some exercises. That was the advice. After listening the advice of Dr. Fit and Healthy, ended up totally being cured of the waste of diseases. Witches ಇಂದ ಆದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದನು ಜನರು ಕ್ಯೂರ್ ಆದ್ರು. So everyone has become strong and healthy as before. So in this way the witches have came to help to the students. So I think you have understand the lesson. Is it clear? Any doubt in that? No, sir. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? Yes, sir. Shall I ask you questions? Which was the healthiest place? Earth is the healthiest place. The earth is the healthiest place, alva? Next. What were the world people doing to be healthy? ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಕೀರ್ತನಾರ ಅಂತ Walking, running, playing, Sleeping and about eating Some vegetables. eating good food and doing some exercises. Next question. Who got furious? the boy got Who got furious? ಯಾರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು? witches. The witches have got furious. Okay na? Next. Where they have gathered? in a forest. In a forest. Okay, next. Why they have gathered? ಏನಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಆದ್ರು? In English language. To prepare a potion. To prepare. Okay, very good. To prepare the potion. Alva? Next. What is the effect of the potion? Potion ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Sir, it is a ಹೇಳು. sir. It can lose the Sir, it ಅಲ್ಲ ಇದು ಅದು. turns the likes to dislike in physical body. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಂಗಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಲೀವ್. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಬದುಕುವಂತ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಜೀವನ ಮೇಲೆ ಆಸೆಯನ್ನ ಇಲ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್. ಅವ್ರ ಏನೇನ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಡದೇ ರೀತಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದು ಅವನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Why the potion was exploded? Because of the uttering ಓದ್ಬೇಡ. mistake in ಓದ್ಬೇಡ. uttering the word. Sir, what? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸರಿ. One of the witches made a fault in entering the words. So ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಕೀರ್ತನ ಬೋತ್ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಏನಾಯ್ತು? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ಅಟರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವರು ಪೋಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. Sir, your voice is breaking. So the potion has exploded. What is the effect